Hello everyone, welcome to my video lecture. In this video, I am going to solve one problem on royalty accounts. In the last videos, we discussed various journal entries to be passed in the books of lessee. Here, I have taken one illustration and I will explain how to prepare the various ledger accounts. Okay, in case of royalties, we prepare generally the ledger accounts in the books of lessee and lessor. In the books of lessee, that means the person who has taken the lease, we prepare minimum rent account, royalty account, landlord or lessor's account and short working account. Okay, yes. So journal entries are very simple because if you know how to pass the ledger accounts are very simple because if you are very clear with passing the journal entries, just you go on passing it to the various ledger accounts. That's it. Okay. Yes. Now I have taken a problem here. Okay. Before that, the solution depends on whether we are preparing the ledger accounts with the minimum rent account or without minimum rent account. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ವಿದೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಪಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ by considering minimum rent account in the last video, today I am going to solve the ledger accounts by using minimum rent account. Okay, so let me go through the question first here. A company leased a colliery on 1/1/2018 at a minimum rent of rupees 80,000 per year. Minimum rent ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 80,000. Merging into royalty of rupees 20 per ton. ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20 rupees. ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಯಲ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ 2 ವೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ of the year in which the short working is occurred. Okay, so ee problem alli it is given, the agreement says it is recouped in next 2 years. Next 2 years andre subsequent next 2 years anta artha. Okay, so here the production is given, 4 years informations are given. Okay, now based on the details we have prepared the working table here. You can look at the working table here. Okay, so 2017 what is the production 3,000. Royalty is rupees 20 rupees per ton alla. So 3,000 into 20 60,000, 4,000 into 20 80,000, like that I have written the royalty for all the 4 years. And minimum rent is given fixed for all the years. How much it is? 80,000 as per the problem. Then short working. How do you know short working? Short working hege nodudu andre, you have to compare the royalty and minimum rent. You have to compare the royalty and minimum rent. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ 80,000 ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಲೋವೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ 80,000 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 60, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 80,000 ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 20,000 ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಂತ 60,000 ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ 20,000 ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 80,000, minimum rent is also 8,000, both are equal, so there is no short working, there is no surplus, right? Third year minimum rent is how much, 80,000, whereas royalty is how much here, 90,000. That means here 10,000 is more, royalty is more
ಬೈ ರುಪೀಸ್ 10,000. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ 10,000 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 10,000 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 10,000 ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್. ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ is how much here? 1,20,000. Right, minimum rent is how much? 80,000. Now tell me whether there is surplus or short working. Yes, there is surplus. How much surplus here? 40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜರ್, ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್, okay, now let us come to the short working recovered column. So what is the rule says? What is the agreement between the lessor and lessee given in the problem? It is given, see here, the short working can be recovered in next 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. It is given short working can be recovered in next 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್, then whatever short working is there which is not possible to recover it, then that is considered as ultimate loss. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನು 80,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 60,000 ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 20,000 ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ 80,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 20,000 ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಓನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಹಿಯರ್, there was short working in first year. How much was the short working of first year? 20,000. So it can be recovered either in second year or third year, only if there is what? Surplus. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ surplus at all. Second year there is no surplus, so it cannot be recovered in second year. Now come to the third year. Third year, how much is surplus given? 10,000. But what is the loss suffered by you? 20,000. So can you recover entire 20,000 in the third year? No. How much you can recover? Only 10,000. So I have written 10,000 in short working recovered column. Short working recovered is how much here? 10,000. Now out of 20,000 short working, you recovered 10,000. So how much is still remaining? How much short working is still remaining? Again 10,000, right? Now my question is, can you carry it to the fourth year? No, because as per the problem, as per it is mentioned in the question, it can be carried only to next 2 years. So 2 years are over. Because this is a short working of first year, we try to recover it in second year as well as in third year. So it could not be recovered. So 10,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 20,000ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 10,000 ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. 20,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು? 10,000 ಮಾತ್ರ. ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 10,000. ಅದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ? 2 years ಮಾತ್ರ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ 2 years ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ನಂತರದ್ದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 10,000 ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ನಾವು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರುವ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಕಂಪೇರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 60,000. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟುಂಟು? 80,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 80,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80,000ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 80,000, both are equal. How much is payable? 80,000. Then third year, royalty is how much? 90,000. Minimum rent is how much? 80.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 90 ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, 90,000 ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ 90,000 ನೀವು 10,000 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 80,000. ಹೌ ಯು ಗೋಟ್ 80,000? 90,000 ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ minus 10,000 is for recovery of short working. You are paying 80,000. Similarly, last year ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು, 1,20,000. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 80. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, 1,20,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ರಿಕವರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಉಂಟು, ಆದರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹೌ ಮಚ್ ಯರ್, 1,20,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 80,000, how it is 80,000, minimum rent was more. Second year it is, both are same. Third year again it was minimum royalty, but 10,000 you deducted for recovery of previous short working. And the last year it is amount payable is 1,20,000 because there was no recovery of short working. I hope this working table is clear. Now let us come to the ledger accounts. So now ledger accounts 4 ledger account ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, we write the entry. Okay, you are the lessee now. In the problem, ledger accounts in the books of lessee is asked. Lessee means the person who has taken the lease, therefore he has to pay the royalty to the landlord, the owner of the property. For him, royalty is nothing but expenditure. Correct? By considering this, by remembering this point in your mind, you have to pass the entry. So first entry is that ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟು landlord. Here in this question landlord name is not given, so let us write landlord only, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. So what is the entry for minimum rent payable to landlord? What will be the entry first year ಗೆ? So minimum rent is expenditure for you, right? Minimum rent is expenditure, so it is debited. Yes or no? Minimum rent account debit, minimum rent account debit to ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 80,000. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ 2 accounts, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, 80,000. Similarly, it should come to which account, landlord account. I have prepared landlord's account also here. See, landlord account is there. In landlord's account, I have written on 31/12/2017, end of first year. Start agide 2017 alla, so end of first year. By minimum rent account, how much is it? Is 80,000. I hope this is clear. This is the first entry. Next entry is that, so minimum rent was how much here, 80,000. You are transferring minimum rent to royalty and short working. How much was royalty? Royalty was how much? 60,000. How much was short working? 20,000. What was the total minimum rent? 80,000. So this minimum rent includes, of 80,000 includes royalty 60,000, short working 20,000. So royalty account debit, short working account debit to minimum rent. Why royalty account debit? Because it is expenditure debited, ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ಡೆಬಿಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ by short working. So that is very simple here. We are just posting the journal to ledger. So we have written by royalty, by short. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಜಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು. In royalties account, 31/12/2017 to minimum rent, how much I have written here, 60,000. Similarly, in short working account I have prepared at the end. So short working account again to minimum rent account, how much here, 20,000. Okay, so the first entry is for, what is it, minimum rent due.
Second entry for, we have passed for transfer of minimum rent. Third entry, we have to make the payment. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ 80,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್? What is the entry for payment to landlord? The entry will be landlord account debit to bank account. That's a common entry. You know that. Landlord account debit to what? Bank account. So ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು 4 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are not preparing bank account. We are preparing landlord account. So it should be posted to landlord account. So landlord account is here. See. Landlord account. Landlord account ಅಲ್ಲಿ to bank. How much it is we are paying here? 80,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಈಗ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. And the fourth entry is that royalty, since it is expenditure to us, we are paying to the landlord, that is expenditure to us. At the end of the year, when we want to find out the profit or loss of our business, mining business, we transfer this expenditure to our profit and loss account. So royalty account ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದೇವೆ ನಾವು, ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ 60,000. ನೀವು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. So these are the 4 entries. Like this we go on passing the entry. Second year. In the second year, whether minimum rent was more? No. Both were equal, right? Minimum rent and royalty both were equal in this case. So adrinda now we write the entry for royalty due. Instead of minimum rent account debit to landlord's account, we write royalty account debit to landlord account. So minimum rent account illa nodi. Minimum rent account I prepared only for 1 year. 1 ಇಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 1 ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 31/12/2018ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್? 80,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. Every year we transfer the royalty to profit and loss account. See the entries. So once you solve one problem, it is very clear. Okay, you'll get by hearted the entries and all. It's very simple, but it is confusing also. If you don't understand it properly, ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಮುಗಿಯಿತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಹಿಯರ್? 80,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Second year's entries are over. Now come to third year. In third year what was more? As per the working table ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ? Royalty, right? 90,000. So royalty due, what is entry? Now tell me, what is entry for royalty due? Yes, royalty account debit to landlord account. So royalty account nodi 31/12/2019 alli royalty account debit to landlord account. How much it is? 90,000. Second entry transferring entry illa. Next payment ಮಾಡುವಾಗ ಇದು entry correct ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so here you have to pay 90,000 to landlord, but are you paying 90,000? No, because you are deducting 10,000 for recovery of short work. So the entry will be landlord's account debit. How much is payable? 90,000 to bank account. How much you are paying? 80,000, right? Then to 10,000 for what you are deducting? ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು 90,000. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು 10,000 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್.
ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 10,000. Right? Yes. Now, this is for the payment after recovery of short working. And we are transferring royalty to profit and loss account. So, what is entry for transfer of royalty to profit and loss account? Again, profit and loss account debit to royalty account 90,000. Next one, test. Okay. Now, come to fourth year. Before that, in the third year, there was short working which was not recovered, transferred to profit and loss account. So it will be very clear if you look at the short working account. See, short working account. Here, to balance carried down, brought down ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20,000. ಸಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ 20,000. ಆ 20,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ 10,000 ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000? ದಿಸ್ 10,000 ಈಸ್, just a minute, here. Okay, this 10,000 is, since the time to recover the short working is over, it is considered as final loss which cannot be recovered, so it is transferred to profit and loss account. Short working account third year ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದದ್ದು, 2 years ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ 2 years ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂತರದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್, what is greater here? Royalty. So again we are passing the entry, royalties account debit to minimum landlord's account. Then next entry for payment, what is the entry? Landlord's account debit to bank. How much we are paying here? Here it should be 1,20,000 as I told earlier. 1,20,000 is the amount paid because there was no recovery. 40,000 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ, ಓಕೆ, that's it. Because see here, minimum rent account we have prepared only for 1 year. Whereas royalty account we have prepared for all the years, right? Then landlord account also prepared for all the years, and short working account is prepared only for 3 years. Because 3 years ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, this is the way how we solve the problem with the minimum rent account. Without minimum rent account ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. I will explain you that in the next video. I hope this is clear. Thank you.